जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज आपण मानकु मोर पूर्वर प्रकाशित रम्य रचना बही महादेव चिलमर केतेगुड़ी हास्यरसात्मक गप प्रत्येक दिन मु छोट छोट गल्प होइतिबारु आपण मानकु शुणाइबाकु मनस्थ कली। विभिन्न प्रकार निराशा भाव को दूर करी जदि कौन लोक निजे हसे बा अन्य को हसाए या द्वारा समस्त स्वास्थ्य भल रुहे बोली आधुनिक डाक्तर मानकर मत। मु केबे जे भाविनी मोर गल्प गुड़िक हास्यरसात्मक हेब किंतु लेखा आरंभ करिया परे मन को मन मोर ये गल्प गुड़िक रहस्य भावर परिस्फुटन करी हास्यरसात्मक गल्प आकार जन्म नहीं। तेणु मोर से बहीटी प्रकाशित होता 2005 रे किंतु गल्प गुड़िक मु लिखी 2000 रु 2005 भितर। बहीटीर नाम थिला महादेव चिलम। से बहीर आज गोटे गल्प रम्य रचना जहाँ को आप कहीपरती सबुगुड़िक हास्यरसात्मक पढ़िले निश्चिंत भाव में हसबे। तेणु प्रथम गल्पटी आज मु आपण मान सम्मुख उपस्थापन करुँची तार ना हूँ उत्कल षण्ढ सम्मिलनी। कटक बालीजात्रा पड़िया सारा ओडिशार हजार हजार षण्ढ आज एकत्रित होइछन्ति। एथिरे अवश्य कटक एवं भुवनेश्वर टाउनिया षण्ढ संख्या टिके अधिक तथापि ग्रामांचलर अनेक षण्ढ कष्ट स्वीकार करी एही सभारे जोग दैछन्ति। यह हेउची षण्ढ मानकर प्रथम उत्कलीय सम्मिलनी। यही षण्ढ सम्मिलनीर आह्वान सेमानकर सभापति भुवनेश्वर बासुआ षण्ढ एवं सेक्रेटरी कटक छतरा बजार दादा षण्ढ द्वारा करा जायतिला। यही सभार विशेषत्व होउची एथिरे षण्ढ मानकर भलमंद विषय आलोचना करी विभिन्न समस्यार किपरि स्थायी समाधान हेबो ताहा स्थिर करा जिवो। संबलपुर आसीथिबा संबलपुरिया षण्ढक नेता प्रथमे सभारे उपस्थित थिबा अन्य षण्ढ मानकु तांकर सभापति एवं सेक्रेटरींकर परिचय प्रदान करथिले। भाई माने आंभ मानकर सभापति श्रीयुक्त बासुआ षण्ढ महाशय भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर आसपासरे बुलाबुली करुथिबा सबुठारु आखि दृष्टिया षण्ढ। तांकर बयस पाखापाखि 50 वर्ष सत्वे से खूब चलचंचल। से दिन को अति कम 10-12 थर लिंगराज मंदिर बाहर बेढ़ा चारिपटे एपट सेपट हुअन्ति एवं तांकर मुख्य खाद्य होउची महाप्रभु लिंगराजंकर फोपड़ा जाइथिबा अभड़ा कोड़ुआ को चाटी करी खाइबा। किंतु भाई माने सभापति महोदय डाहाण पार्श्व घंटी पिंडी सबुठारु हृष्टपुष्टिया जो युव षण्ढ महाशय को आपण माने देखुचंती से हेउचंती आपण मानकर प्रिय सेक्रेटरी कटक छतरा बजार दादा षण्ढ। तांकर प्रत्येक दिनर खाद्य होउची छतरा बजार रे परिबा विकालींकर अन्यमनस्कतार सुजोग नहीं परिबा छड़ाई करी खाइबा। से एकाथर के 2 किलो ओजनर खंब आलू एवं 5 केजी ओजनर गोटा कखारू उदरस्त करि पारंती। से किपरि परिवार यही गोटे उदाहरण देले आपण माने ठीक बुझी परिवे। गला वर्ष कार्तिक मासर सोमवार रे गोटे गरीब साग बिकाली बस्ताटीए कोसला साग मेलाई देई पाखरु एक करी फेरिबा भितरे आमर दादा षण्ढ महोदय बस्ता जाक साग को चलू कर देथिले। दादा षण्ढ आज जाए 50 छड़ा जिनिस खाई नांती। से ए वर्ष ऑल इंडिया युव षण्ढ कांग्रेसर सभापति हेबा निश्चिंत हो जाइछि। परिचय पर्व सरीगला पर परे सेक्रेटरी महाशय ए वर्ष पई षण्ढ मानकर विवरणी पाठ करथिले। माननीय सभापति श्रीयुक्त बासुआ षण्ढ महोदय एवं ओडिशार पुरपल्ली कष्ट स्वीकार करी एही सभारे उपस्थित थिबा मोर अन्यान्य षण्ढ भाई माने आज दिनटी निश्चित भावे षण्ढ मानक पई सुदिन। किंतु आपण मानकर रोगा कंकाल सार एवं शिथिल चेहरा देखि मोर अंतरात्मा कांदुची। यही सभारे आंभ मानकर सर्वनिम्न आवश्यकता को आखि आगे रखी विभिन्न समस्यार स्थायी समाधान उपयुक्त पंथा बाहर करिया को पड़िबो। ताहा आपण मानकर सहयोग बिना असंभव। आपण माने यही सभार वार्ता सभारे अनुपस्थित थिबा ओडिशार पुरपल्लीर अन्यान्य षण्ढ भाई मानक मध्य प्रचार करिवे एवं यही सभार टिकनिक विवरणी अखिल भारतीय षण्ढ मानकर सभापति श्रीयुक्त हरियाणा षण्ढ महोदय पाखक पठाई दियाजिवो। वर्तमान आमर समस्या गुड़िक उपरे विशेष भाव में आलोचना करिबा। षण्ढ माने बंची रहियाकु जो 4टी अत्यावश्यक आवश्यकता से गुड़िक हला खाद्य, बासगृह, पानीय जल एवं स्वास्थ्य।
ଏଠାରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କରିଛି କ'ଣ? ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି? ଗାଈମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ, ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡା, ଚୋକଡ଼ ଏବଂ କୋଳଥ ଗୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଡ଼ା ପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସହଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ଗାଈମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ ନା ବାଛୁରୀ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ? ପରୋକ୍ଷରେ ଗାଈମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉପକାର ପାଉଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିବେକହୀନ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢଶାଳା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କରିଛି କି? କି ଖରା, କି ବର୍ଷା ବା କି ଶୀତରେ ଆମ୍ଭମାନେ ନୀଲଠାଙ୍କ ପରି କେଉଁଠି ଗଛ ତଳେ ବା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଟାଇ ଦେଇଛେ? ଏହା କେତେ ଦୂର ଅନ୍ୟାୟ ତାହା ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ। ଗଲାସନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 757 ଜଣ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 200 ଷଣ୍ଢ ଛୋଟା ହୋଇ କର୍ମକୁ ଆବରି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ହାଲିଆ ହୋଇ କେଉଁଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ବେଳେ ପଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଭଳି ମଣିଷ ସମାଜ ତାଙ୍କର ମୁଷଳ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ଆମକୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହିବା? ଏ ହେଲା ଆମର ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେବାର ନଜିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିବି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ଦାଉରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ହାଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜର ଏରିଆ ଭାବି ବାଣ୍ଟି ନେଇଛେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ? ଯେତକ ପଚା ସଢ଼ା ପରିବା ମଣିଷମାନେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ତାହା ସେହି ହାଟରେ ବୁଲୁଥିବା 20-25 ଜଣ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମର ଯୁବକ ଷଣ୍ଢମାନେ ଭୋକ ଦାଉଳରେ ଜୋର କରି ତାଜା ପରିବା ପୁଳାଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ସେ ମୋତେ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡ଼ା କୋଳୁଆର ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶେଷ ଅଂଶ ଅନ୍ନକୁ ଚାଟି ଚାଟି ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଘା ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନେ ଭୋକ ଦାଉରେ ବିକଳ ହୋଇ ଅଭଡ଼ା କୋଳୁଆ ଚାଟୁ ଚାଟୁ କୋଳୁଆର ଭଙ୍ଗା ଖପରା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପେଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀଠାରୁ ପୁଟା ବା ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖପରା ଖଣ୍ଡକ ମାଂସ କୋରି କୋରି ଶେଷକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ସମୟ ପରେ ଏବେ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଖୋଦ୍ ସଭାପତି ମହାଶୟଙ୍କର ଏ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ ରସାତଳରେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ତଳେ ହାତ ମାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଲାଜୁକ ମଣିଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ତ ଦୂର କଥା, କଦଳୀ ଚୋପା ଟିକେ ଦେଇଛି କି? ଭାଇମାନେ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ କେତେ ଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସହିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମର ରହିବା କଥା ବୁଝୁନି, ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁନି, ସେ ଆମର ପିଇବା କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ? ବାହାରର ପଚା ପାଣି, ପୋଖରୀ ଏବଂ ନାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, କୀଟାଣୁ, ବୀଜାଣୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନାନା ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାହାର ଚମଡ଼ାରେ ପୋକମାଛି ହେବାର ନଜର ରହିଛି। ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 17% କମିଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପଙ୍ଗୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛେ। ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଟି ପୂରାପୂରି ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯଥା ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର ବା ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଦେହ ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କେବେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଛି କି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଭଗବାନ ଆମକୁ କି ଧାତୁରେ ଗଢ଼ିଲେ ଯେ ନା ଆମେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁରେ ଗଣା ହେଲୁ, ନା ବନ୍ୟଚର ପ୍ରାଣୀରେ ଗଣା ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ଉପରେ କମିଲା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ନେଇ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରୁ ବିହନ କାଢ଼ି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଫଳରେ ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଉତ୍ତେଜକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରା ଶିଥିଳ ଏବଂ ଅଚଳ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ମଣିଷ ଆମ ଉପରେ କରୁଥିବା ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ଆମର ଷଣ୍ଢ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ୍ଭର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆମ୍ଭର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଆଷଣ୍ଢ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ପରେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଷଣ୍ଢଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଷଣ୍ଢଶାଳା ଦେହରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗାଡ଼ ଏବଂ ପଥର କୁଣ୍ଡରେ କୂପ ଜଳ ପରିବେଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଯଦି ମଣିଷ ଏହାର କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବେ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବେ। ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ପଶୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟାୟରେ ଆମ ଦେହରୁ ସିରିଞ୍ଜରେ ଧାତୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାକୁ ନାତ ମାରି ମାରି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ଭଲ କଥା, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସଭାର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଭାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଷଣ୍ଢ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ହେଉଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରୁ ସିଧା ମହାନଦୀର ପଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତରଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ ମୁତାବକ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ନିଜର ଜାଗାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ରମ୍ୟ ରଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।